Hello friends, welcome to my channel Dr. Love for Medicos, and this is Al Amin from Travancore Medical College, Kollam. So today we will be continuing with our glaucoma. So our topic for today is this visual field defects. So again this will be a recorded Zoom meeting session conducted by me, and we will be discussing these MCQs regarding this basics of this visual field as well as this visual field defects. And for more information and updates, please join my Telegram group or follow my Instagram page, and I will attach this link of both in my descriptions. And if you want to join any kinds of apps like DBMCI or eGurukul, so please use my coupon code ALAA90 to get 20% off on your subscriptions. So let's study together. Let's start. Today's topic, continuing with primary open-angle glaucoma part 2. So today we are studying this. So the visual field defects in glaucoma. Visual field defects in glaucoma. Okay. Lecture note visual field defects in glaucoma. Okay, so before going to this visual field defect, we should know what is a visual field, and a visual field, what are the retinal nerve fiber layer arrangement. Idellavana namakku basically arrange arranged. Okay, so this we should know. നമുക്ക് ഈ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ ഗ്ലക്കോമ വരുന്നത് when 40% ആക്സോൺസ് ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് ആർ ഡാമേജ്ഡ്. നമ്മുടെ റെറ്റിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസിന്റെ ആക്സോൺസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് വഴി പോകുന്നത്. അതിനകത്തിൽ 40% ആക്സോൺസും ഡാമേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് അവർ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്ട്സ്. നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്ട്സ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ we should know what is the arrangement of this retinal nerve fiber layer. This അതായത് റെറ്റിനയ്ക്കകത്തിൽ ഒരുപാട് നെർവ് ഫൈബർ ലെയർ ഉണ്ട്. ഇത് റെറ്റിനയിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്കറിയണം. അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ്. ഈ ഡയഗ്രം നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക്. So this optic disc is also known as, so this is the optic nerve head, or it is our physiological blind spot. Marriot's blind spot because it was discovered by Marriott. Hence this is the physiological blind spot. This is our optic disc. It is having a depression at its center. What was it known as? It was the optic cup. Okay, this is our retina posterior pole. So this is the posterior pole of retina. Okay, so this is retina. Okay. So next, this will correspond to our which spot? This will correspond to our blind spot. Okay, so this is superior, this is inferior, this is actually lateral, means this is temporal, and this is nasal. Oru karyam nammal ariyirikkunnathu, always our optic disc is present in the nasal side. Key concept ആണ്. So always our optic disc. So എവിടെയാണെങ്കിൽ, so this is our optic disc. Okay, so optic disc is always present in this nasal side. Okay, then in the retina we are having a sensitive portion. So the most sensitive portion of this retina, that is known as macula. അതിനെയാണ് macula എന്ന് പറയുന്നത്. So macula is about 5.5 millimeters in diameter. 5.5 millimeters diameter വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു വൃത്തമാണ് macula. And this macula, it is having a central depression. That depression is known as what we call it as this fovea. അതിനെയാണ് നമ്മൾ fovea എന്ന് പറയുന്നത്. Foveaയുടെ പ്രത്യേകത, this is the most sensitive portion of retina. Because why? Because it is having the maximum number of cones. Maximum number of cones are present in this fovea. So hence the visual acuity is maximum. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, macula ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ഫോവിയാണ്. That is actually the depression, and this is the optic disc. And this optic disc is also known as, ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു പേര്, പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേര്, that is known as papilla. So it is also known as papilla. നമ്മുടെ വിഷയം ഇതല്ല. What are the retinal nerve fiber layers? നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എല്ലാ retinal nerve fiber ലെയറും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന്, അതായത് ഐബോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഏത് വഴിയാണ്? It is passing through the optic disc as optic nerve. Optic disc വഴി optic nerve ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ. അന്നേരം എല്ലാ retinal nerve fiber നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, these are all retinal nerve fiber layer. All this retinal nerve fiber layer is passing and converging at this optic disc. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് retinal nerve fiber layer ഉണ്ട്. Those retinal nerve fiber layer which is coming from the nasal side. Okay, so these are the nasal fibers. Okay, these are the nasal fibers.
ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമേ. ദിസ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെറിഡിയൻ. ഈ ലൈൻ കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെറിഡിയൻ. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റാഫെ. അതിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റാഫെ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റാഫെ ഡിവൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. അതായത് ദിസ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ നേസൽ സൈഡ്, ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് നേസൽ ഫൈബേഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് റേഡിയൽ അല്ലേ, റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നേസൽ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫൈബേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും, നേസൽ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ അല്ലേ. സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സുപ്പീരിയർ നേസൽ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫൈബേഴ്സ്. സിമിലർലി വി ആർ ഹാവിംഗ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഓൾ, ഇതും നേസൽ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻഫീരിയർലി വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻഫീരിയർ നേസൽ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫൈബേഴ്സ്. ഇൻഫീരിയർ നേസൽ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫൈബർ. ടെക്സ്റ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഇതെന്തായിരുന്നു, ഇത് നമ്മുടെ മാക്കുല. ഓക്കെ, സോ ഈ മാക്കുല ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക്. ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പാപ്പില്ലേ. സോ ദോസ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ഫ്രം ദ മാക്കുല ടു ദിസ് പാപ്പില്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഫൈബേഴ്സ് കുറെ ഫൈബേഴ്സ് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് അവർ So this is known as our papillomacular bundle. Why? Because it is extending from our macula and to this papilla, hence it is papillomacular bundle. So this papillomacular bundle, these fibers are horizontally arranged. Horizontally arranged. So it is the straight fibers. Next, in the nasal field fibers. Similarly, we are having fibers from temporal side. Blue color. So fibers are coming from the temporal side. Okay, so these are temporal side in the fibers. So these fibers they are known as arcuate fibers. Okay, so they are known as arcuate fibers. Since it is superior, these are superior arcuate fibers because these are arc shaped. So hence they are known as arcuate fibers. Similarly, we are also having fibers coming from down. So these are also arcuate, but these are inferior arcuate fibers. Okay, so if somebody is asking you which are the the nerve fiber layers in this retina, and this is the retinal nerve fiber layer distribution in retina. Okay, the retina retinal nerve fiber layer distribution. So which are retinal nerve fibers layer we are having? We are having superior nasal radiating fibers. Next, we are having inferior nasal radiating fibers. Then the third one we are having the arcuate fibers, again superior as well as inferior, and inferior. Then fourth one we are having our papillomacular bundle, so which is along the horizontal raphe adinte direction thaneyana. So this is the distribution of retinal nerve fiber layer in the retina. Idippa njan kaanichadu axon retina kathil kodi engane pogunnanu. Ini nammade ee axons retinal kodi vannittu evideya vannu end cheyyunnathu optic disc. Optic discilum there is an arrangement. So now we are moving to this arrangement of retinal nerve fiber layer in our optic disc or optic nerve head. Optic nerve head എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്ക്. So ഇതാണ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം. So this is our papillomacular bundle. So these are our arcuate fibers. So these are the nasal radial fibers. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയാണ്. So these are ganglion cells. അല്ല, ഇത് ganglion cells ആണ്. this is peripheral portion and this is central portion. ഇതാണ് central portion, ഇത് peripheral portion. ഈ പെരിഫറൽ പോർഷനിലെ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആക്സോൺസ് ഏതാ എങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യുക? സോ ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. പക്ഷെ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഇങ്ങനെയും. ആക്ച്വലി ദോസ് ആക്സോൺസ് വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് പെരിഫറലി, അതായത് പെരിഫറലി വരുന്ന ആക്സോൺസ് ദേ ആർ പാസിംഗ് പെരിഫറലി ഇൻ ദി ഒപ്റ്റിക് നെർവ്, അതായത് ഒപ്റ്റിക് നെർവിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും. ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, ആ ഡിസ്കിന്റെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. സോ പെരിഫറലി, അതായത് പെരിഫറൽ പോർഷൻ, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആക്സോൺസ് ദേ വിൽ ബി ലൈങ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻ അവർ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക്. ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും, അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടോ, സെൻട്രൽ പോർഷൻ, അതായത് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സോൺസ്, ദോസ് ആക്സോൺസ് എറൈസിങ് സെൻട്രലി ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ്. പെരിഫറൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് സെൻട്രൽ, അതും സെൻട്രൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. സെൻട്രൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് മീൻസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിൽ കൂടെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. സെൻട്രൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു മീൻസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഡീപ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്. ഒരു ഒപ്റ്റിക് നെർവിൽ കൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ പെരിഫറലി വരുന്ന ആക്സോൺസ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിൽ
എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും, അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും. സെൻട്രലി വരുന്ന ആക്സോൺസ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഡീപ്പ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഗ്ലക്കോമ ഹി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഹൈ IOP. IOP കൂടുതലായിരിക്കും. ആ IOP എല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിലേക്കായിരിക്കും. ഒരു ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിന്റെ ഏത് ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും? ഈ വരുന്ന സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണോ അതോ ഡീപ്പ് ഫൈബേഴ്സ് ആണോ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഏതാണ്? സോ ദീസ് ആർ ദി സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ്. ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സോ ദീസ് ആർ ഫ്രം ദിസ് പെരിഫറൽ. സോ അങ്ങനെ പെരിഫറൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ് റെറ്റിനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസിന്റെ ആക്സോൺ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഗ്ലക്കോമ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കീ കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് ഗ്ലക്കോമയിൽ ഫസ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെരിഫറൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആക്സോൺസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ആക്സോൺസ് വിച്ച് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പെരിഫറൽ പോർഷൻ ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് സൂപ്പർഫിഷ്യലി ഇൻ ദ ഡിസ്ക്. So they are more susceptible to damage by this glaucoma. Okay. So this is our first question. The retinal nerve fiber layer which is most sensitive to glaucomatous damage. Okay, start answering. So our question, which is the retinal nerve fiber layer which is most sensitive to glaucomatous damage? This is our question. So which is sensitive? Okay. 3 പേരെ ആൻസർ ഇട്ടുള്ളൂ. 3 പേരിട്ടത് കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്. സോ ദിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ ദിസ് ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് വന്നത്? സോ ഞാനൊരു ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ. സോ ഇഫ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഡയഗ്രാം, സോ ദിസ് ഈസ് ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് റെറ്റിനൽ നെർവ് ഫൈബർ ലെയർ ഇൻ ദിസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ്. ഓക്കെ. സോ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിച്ച് ഈസ് ദ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മോർ പ്രോൺ ടു ഡാമേജ്? ദോസ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് സൂപ്പർഫിഷ്യലി ഇൻ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഓർ ദോസ് ആക്സോൺസ് വിച്ച് ഈസ് അറൈസിംഗ് പെരിഫറലി. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക്. ഈ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിന് ഏറ്റവും പെരിഫറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്സോൺസ് ഏതിന്റെ ആയിരിക്കും? സോ അത് ഒട്ടും സംശയമില്ല, ദിസ് ഈസ് ദി ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ്. ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സിന്റെ axons ആണ് ഏറ്റവും പെരിഫറലി വരുന്നത്. സോ ഹെൻസ് ഇൻ ഗ്ലക്കോമ ദിസ് ഫസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് വിൽ ബി, അന്നേരം ഗ്ലക്കോമയിൽ ഫസ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരുടെ ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും? സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവർ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ, ബിക്കോസ് സോ ദിസ് ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ദീസ് ആർ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ്. സോ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ദീസ് ആർ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഗ്ലക്കോമാറ്റസ് ഡാമേജ്. ഇതാണ് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ്. ബട്ട് ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ആസ്കിംഗ് യു വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്, മോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്, മോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പാപ്പിലോമാക്കുലാർ ബണ്ടിൽ. These are the key concept. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം, മറക്കരുത്. So this most resistant it is the papillomacular bundle. So it is the papillomacular bundle and this is the most sensitive layer. It is the arcuate fibers. Okay. So ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു, സോ ദിസ് most sensitive is arcuate fibers. Also this arcuate fibers it is the first affected in glaucoma. ഗ്ലക്കോമയിൽ ഫസ്റ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഇൻ ഗ്ലക്കോമാറ്റസ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ചേഞ്ചസ്. ഗ്ലക്കോമാറ്റസ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ചേഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നെർവ് ഫൈബറും ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവും ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതും ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ റെറ്റിനൽ നെർവ് ഫൈബർ ലെയറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു, ഇനി നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഫീൽഡിനെ പറ്റി പഠിക്കണം. സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദിസ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്? സോ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഐലൻഡ് ഓഫ് വിഷൻ in the sea of darkness. So this is the standard definition. ഇത് വൈവയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും പറയണം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. സോ വി ആർ സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട് സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അന്നേരം അത്രയും ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ എന്താണ്, ഓർ സിംപ്ലി നമ്മുടെ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം, അതാണ് നമ്മുടെ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ.
Okay, so that is basically our visual field, or it is basically the island of vision in sea of darkness. അതായത് വലിയൊരു ഡാർക്ക്നെസിന്റെ സീൽ ചെറിയൊരു ഏരിയ, ഒരു ചെറിയൊരു വിഷന്റെ ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. And coming to this visual field, basically we are having two types of visual field. രണ്ട് types ഉണ്ട്. So we are having a central visual field and we are having a peripheral visual field. ഒന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കാണുന്നു. അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഫീൽഡാണ് സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. ആൻഡ് ദി സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അവർ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന, whereas peripheral visual field is controlled by പെരിഫറൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന. പെരിഫറൽ പോർഷൻ ആയിരിക്കും. സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിനയിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്നറിയോ? വിച്ച് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് ലൈങ് ഇൻ ദി സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന? ഏത് സ്ട്രക്ചറാണ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഇരിക്കുന്ന? ഇറ്റ് ഈസ് അവർ മാക്കുല. സോ മാക്കുലയാണ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. സോ സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാക്കുല. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മാക്കുല ആയിരിക്കും. വേറസ് പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ പെരിഫറൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്കുലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പെത്തോളജി പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് അതായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. എന്നാൽ പെരിഫറൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന, പെരിഫറൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോഡ്സ്. റോഡ്സ് ആണ് പെരിഫറിയിൽ കൂടുതൽ. അന്നേരം റോഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ബി it's affecting our peripheral visual field. മാക്കുലയിൽ ഏത് സെൽസ് ആണ് കൂടുതൽ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസ്. കോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. സോ കോൺസിനാണ് പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ, ഓർ മാക്കുലയ്ക്കാണ് പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ, അവർ സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ്. ഓർ ഇഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് വിത്ത് പെരിഫറൽ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന, ദാറ്റ് ഈസ് റോഡ്സ്, അവർ പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റാർട്ട് ആൻസറിങ്. Fixation point of visual field is located at fixation point. Yes, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ഫിക്സേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. So look at this diagram. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ, ഇത് കണ്ടോ? സോ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് കണ്ടോ? സോ ദിസ് ഈസ് അവർ മാക്കുല. ഇവിടെയാണ് മാക്കുല വരുന്നത്. മാക്കുലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? മാക്കുല മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ വെയർ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ് ഈസ് പ്രസന്റ്. ആ മാക്കുലയുടെ നടുക്കുള്ള ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഫോവിയ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫോവിയ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോവിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡിവൈഡ്സ് അവർ റെറ്റിന ഇൻടു ടു പോർഷൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നേസൽ ഹാഫ് ഓഫ് റെറ്റിന ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ടെമ്പറൽ ഹാഫ് ഓഫ് റെറ്റിന. ഇതിനെ നേസൽ ഹാഫ് എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിവൈഡ്സ് ഇൻടു ദിസ് ടെമ്പറൽ ഹാഫ്. ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് of fixation is always passing through fovea. Very very important point. So our correct answer is fovea. So foveal kudiyana this point of fixation is passing. What is ora serrata? Ora serrata enda? It is the point where retina ends. So it is the point where retina end. So what is this? This is the point where retina starts. So this is the retina starts. That is optic disc. Okay, so that is optic disc. It is the point where retina starts and point where retina ends. Then നമ്മുടെ retina start ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ്. So here is the ora serrata. So ഇവിടെ ആയിട്ട് എന്ത് വരും? Ora serrata. And this ora serrata തൊട്ട് optic disc വരെ, ഇവിടുന്ന് ora serrata തൊട്ട് optic disc വരെയാണ് retina. And this retina is divided into a nasal half and a temporal half by means of a line which is passing through the central portion. So central portion is the macula or fovea. So fovea ആണ്. And this line is known as fixation point. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫിക്സേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിനെ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ്. നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഓർ എന്താ പറയുക മെത്തേഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെരിമെട്രി. അന്നേരം പെരിമെട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആസ് വെൽ ആസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്. വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് I am going to give you a key concept of this visual field. അന്നേരം ഇത് നമ്മുടെ നേസൽ റെറ്റിനയാണല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ നേസൽ റെറ്റിന. നമ്മുടെ നേസൽ റെറ്റിനയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ നേസൽ റെറ്റിന ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ ടെമ്പറൽ റെറ്റിന. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദിസ് നേസൽ റെറ്റിന ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് അവർ ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദിസ് ടെമ്പറൽ റെറ്റിന ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് അവർ നേസൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. അതായത് നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് സുപ്പീരിയർ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്, നേസൽ, ഇൻഫീരിയർ, ടെമ്പറൽ. ഓക്കെ, സോ അവർ നേസൽ റെറ്റിന ഇറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾസ് അവർ ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് അവർ ടെമ്പറൽ റെറ്റിന ഇറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾസ് അവർ നേസൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ ഇമേജസ് ആണോ നേസൽ റെറ്റിനയിൽ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും. സോ അന്നേരം ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ്, ഈ ഏരിയയിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ പെരിമെട്രി വഴി ചാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി depicted in the temporal visual field, whereas temporal retinal form ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിനെ പെരിമെട്രി വഴി ചാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ they will be seeing in the nasal visual field. This is the key concept. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഏരിയ കോൾഡ് as? ഇതെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ? സോ ദിസ് വാസ് അവർ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഈസ് അവർ blind spot or it is the optic disc. ഇതാണ് നമ്മുടെ blind spot അല്ലെങ്കിൽ optic disc. Why it is called a blind spot? Because there is no rods or cones. Rods ഇല്ല, കോൺസ് ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? റെറ്റിനയുടെ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്, ആക്സോൺസ് മാത്രമേ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. റോഡ്സും കോൺസും ഇല്ല. സോ ദ പേഷ്യന്റ് cannot see, so he will be having only a darkness. So that is known as blind spot. Okay, and this is known as a scotoma. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്കോട്ടോമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ദി സ്കോട്ടോമയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കോട്ടോമ ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് സ്കോട്ടോമ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്കോട്ടോമ. എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും? നെഗറ്റീവ് സ്കോട്ടോമ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. നമുക്കൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ആ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ നെഗറ്റീവ് മീൻസ് വി കനോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ്. സോ വി കനോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ്, ഓക്കെ, ഓർ വി കനോട്ട് പെർസീവ് ഇറ്റ്. നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇൻ അവർ വിഷൻ. അതായത് ചില ഭാഗങ്ങൾ വിഷനിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റാതെ വരും. സോ these are known as blind spot. That is known as a positive scotoma. In positive scotoma, so the person can appreciate he is having a blind spot in his visual field and he can perceive there is a blind spot. Okay, so these are two types of scotoma. This positive scotoma is in glaucoma. So നമുക്ക് ഗ്ലക്കോമയിൽ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് സ്കോട്ടോമയാണ്. സോ നെഗറ്റീവ് സ്കോട്ടോമ that is in നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും. ഇനി കമ്മിങ് ടു അവർ പോയിന്റ്, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. അതായത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് റെറ്റിനയുടെ ഏത് പോർഷനിലുള്ളത്? നേസൽ റെറ്റിന. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ വി വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിംഗ് ദിസ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇൻ ദ ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. സോ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എപ്പോഴും ഏത് വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം? ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പെരിമെട്രിയുടെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് റെപ്രസെന്റ് അവർ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇൻ ദി ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ആസ്കിംഗ് യു, അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, വേർ ഈസ് ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ്? സോ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി നേസൽ ഹാഫ് ഓഫ് റെറ്റിന. സോ അത് റെറ്റിനയുടെ നേസൽ ഹാഫിലായിരിക്കും ഉള്ളത്. ബട്ട് ഇൻ ദ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്, സോ ദിസ് ഈസ് ഇനി നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഐസോപ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഇതുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ വെർട്ടിക്കൽ മെറിഡിയൻ, ദിസ് ഈസ് അവർ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് ദേ വിൽ മീറ്റ്സ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അവർ ഫിക്സേഷൻ പോയിന്റ്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഫിക്സേഷൻ പോയിന്റ്. ഈ ഫിക്സേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വാട്ട്? എനിബഡി അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ ദിസ് വിൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു, പറയൂ. ദിസ് വിൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു, ഫിക്സേഷൻ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു fovea. Yeah, very good. It corresponds to our fovea. Okay, so this corresponds to fovea. അതായത് നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഐസോപ്റ്റേഴ്സ്. So what is an isopter? Isopter means it is just, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is a curve joining the same target size. ഇപ്പം ഈ കർവ് നോക്കിക്കോ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഐസോപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഈ ഐസോപ്റ്ററിൽ എന്ത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ എല്ലാ ടാർഗറ്റിന്റെയും സൈസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കർവ് വിച്ച് ഈസ് ജോയിനിങ് ദി സെയിം ടാർഗറ്റ് സൈസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഐസോപ്റ്റർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഐസോപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ
വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് പറഞ്ഞു വി ആർ ഹാവിങ് 2 types ഓഫ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് അല്ലേ? നമുക്ക് 2 types വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് എ പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. ഇനി so visual field is represented in the form of isopters, and these isopters, either isopter, and these isopters are roughly present at an angle of 10 degree. So roughly, so isopters is present at an angle of 10 degree, at an angle of 10 degree. 10 degree angle ആണ് isopters arrange ചെയ്തത്. So 10 degree, 20 degree, 30 degree. Okay. So next, when we are telling about our central visual field, it will extends from the 0 to 30 degree. Very, very important. Central visual field is only up to 30 degree of visual field. Visual field in the 30 degree വരെയാണ് നമ്മൾ central visual field എന്ന് പറയുന്നത്. But what is present beyond the 30 degree, we will call it as the peripheral visual field. So this is the central visual field and this is our peripheral visual field. There fixation point തൊട്ട് 30 degree isopter വരെ നമുക്ക് central visual field, 30 degree isopter ശേഷം we will be having a peripheral visual field. Okay. Okay. ഈ കാണിച്ച ഇവിടം വരെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. പുറത്തേക്ക് 40 ഡിഗ്രി 50 ഡിഗ്രി ഒക്കെ എന്തുണ്ട്? വി ആർ ഹാവിങ് പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. നമുക്ക് മാക്സിമം 90 ഡിഗ്രി വരെ അങ്ങനെ ഐസോപ്റ്റേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഇത്രയും മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അന്നേരം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം ദിസ് ഈസ് അവർ നേസൽ പോർഷൻ ഓഫ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ ടെമ്പറൽ പോർഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ടെൽ മീ, സോ ഡു വെയർ ഐ ഹാവ് ടു സ്പോട്ട് ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് either in this nasal half or in this temporal half? ഏത് ഹാഫിൽ വരയ്ക്കണം? ടെൽ പറയൂ. ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കൊടുക്കണോ, ഇവിടെ കൊടുക്കണോ? എവിടെയാ? Yes, in the temporal. Yes, I have to put this blind spot in this temporal half, and this is again a very important concept. This blind spot is present somewhat in between this 10 degree and 20 degree isopters. ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ടാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വരുന്നത്. So this is our blind spot. Okay, so ഇവിടെയായിട്ട് എന്ത് വരും? blind spot. So this is somewhat present in between this 10 degree and 20 degree isopters. Okay, ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay. Now നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. യെസ്, സ്റ്റാർട്ട് ആൻസറിങ്. So our question is maximum visual field is present at which visual field? Okay, this is a very important. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതൊന്നും ഉപകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇൻ അവർ കമ്മിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും വേണ്ടതാണ്. സോ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ഗ്ലക്കോമയിലെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ചേഞ്ചസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതൊക്കെ MCQന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so what is the maximum visual field? ഇത് അറിയേണ്ട. we are having superior, we are having inferior, we are having nasal as well as temporal. നമ്മൾ കണ്ണ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്നെ അറിയാം, we can move our eye maximum to this temporal visual field. Okay, so ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് maximum visual field കിട്ടുന്ന temporally ആയിരിക്കും. So we will be getting a maximum visual field temporally. So that is 90 degree. So we will be getting 90 degree. So then next is പിന്നെ ടെമ്പറൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഫീരിയർ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഇൻഫീരിയർ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് 70 ഡിഗ്രി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു അവർ നേസൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ 60 ഡിഗ്രി. സോ ദിസ് ഈസ് നേസൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 60 ഡിഗ്രി. സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ് സുപ്പീരിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 50 ഡിഗ്രി. ഈ ഡിഗ്രിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട് ആർ ദീസ് ആർ ഐസോപ്റ്റേഴ്സ്. ബട്ട് ഇതെല്ലാം എന്ത് ഐസോപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്? ദീസ് ആർ ഓൾ പെരിഫറൽ. കാരണം ഇതെല്ലാം 30 ഡിഗ്രിക്ക് പുറത്തുള്ളതല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് പെരിഫറൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. So if we draw a circle, so ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. So this is the circle which is representing this visual field. So maximum visual field is in this temporal area, then in this inferior, then nasal, this superior. So this can be remembered by a mnemonic SNIT. So the answer is temporal SNIT. So ഇത് വാല്യൂ പഠിക്കണം. superiorly we are having up to 50 degree isopter, nasal we are having 60, എളുപ്പമാണ് 50, 60, 70, then we are having up to 90 degree. So this is the
visual field. So this is very important. We are having maximum visual field in temporal. Inferiorly വരുമ്പോൾ നമുക്ക് eyelid ഉണ്ട്, പിന്നെ superiorly വരുമ്പോഴും നമുക്ക് eyelid ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് restricted ആയിരിക്കും. Okay, nasally we are having nose. So this is about visual field. കാരണം ഇത്രയാണ് key concept. ഇനി നമ്മൾ പോവുകയാണ്. So we are going to deal with our glaucoma. നമ്മൾ ഇനി ഒറിജിനൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. It is our glaucomatous visual field defects. So now we are moving to this visual field defects in glaucoma. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. So these are visual field defects in glaucoma. Okay, so before going to visual field defects, so okay, so start answering. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫെക്ട് occurs initially in visual field defects occurs initially in So our question was visual field defects occurs initially. ഏത് ഏരിയയിലായിരിക്കും fixation? So we are having this fixation point and we are having 0 degree isopter here, we are having 10 degree isopter here, 20 degree isopter here, we are having 30 degree isopter here. എവിടെയാണ് ഗ്ലക്കോമയിലെ visual field defects? In glaucoma എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അത് വിട്ടു. in glaucoma. So glaucomയിൽ visual field defects first appear in എവിടെയാണ്? Actually the correct answer is 10 to 20 degree from this fixation. This is important. Why? Because in this area, ഈ ഏരിയയിലെ visual field is supplied by the arcuate fibers. Okay, so in this area the visual field is supplied by the arcuate fibers. നമുക്കറിയാം in glaucoma these arcuate fibers, these are first affected അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ഏതായിരിക്കും? ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഫൈബേഴ്സ് ഓൾസോ. ഇതാണ് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദീസ് ആർ ദി ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ് ഫൈബേഴ്സ്. ഈ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഈ 10 to 20 ഡിഗ്രി ഈ ഏരിയയിലെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ലോസിങ് ദിസ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഇൻ 10 to 20 degree from fixation. So 10 to 20 degree from fixation ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. So this is very important. So and this area which is present in between this 10 to 20 degree, ഈ 10 to 20 ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന ഈ ഏരിയനെ ഒരു പേര് വിളിക്കും. They are known as Jerum's area. Very important. So this is Jerum's area. So what is Jerum's area? This is the area which is present about 10 to 20 degree from the point of fixation. So then a fixation point il nindum 10 to 20 degree മാറിയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് Jerum's area. And this Jerum's area അവിടെ വരുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ആണ് arcuate fibers. And this Jerum's area, this is the first affected in a glaucoma. So ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. Okay, now we are moving to our visual field defects in glaucoma. So ഇത് നമ്മൾ visual field defectsലേക്ക് പോവുകയാണ്. So what we have here, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? So at the center we will be having a fixation point and usually we will be having isopters like this. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് isopters വരുന്നത്. We will be having isopters. Okay, so this is 10 degree, so this is 20 degree and this is 30 degree. And in glaucoma first എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഹിയർ. ഓക്കെ, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എവിടെയാണ്? സോ ദിസ് ഈസ് നേസൽ, ദിസ് ഈസ് ടെമ്പറൽ and this is superior and this is inferior. What happens in glaucoma first is that there will be this isopter ഉണ്ടല്ലോ, there is contraction of isopters occur. അതായത് ഐസോപ്റ്റർ ചുരുങ്ങും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ തോത് കുറയും. സോ ദിസ് ഐസോപ്റ്റർ, ഇപ്പം ഈ ഐസോപ്റ്റർ ആദ്യം ഈ ഏരിയയിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഐസോപ്റ്റർ ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 20 ഡിഗ്രി ഉള്ള ഐസോപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? സോ ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിക്രീസിങ്. സോ ഈ ഐസോപ്റ്റർ ചുരുങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സോ ദിസ് ഐസോപ്റ്റർ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് കൺട്രാക്ടിങ്. ഐസോപ്റ്റർ ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഐസോപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് കൺട്രാക്ടിങ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ഇത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിനെ കൂടെ അകത്ത് കയറ്റേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ഇത് അകത്ത് കയറ്റിയില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ബെയറിംഗ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബെയറിംഗ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐസോപ്റ്റർ വിൽ ബി കൺട്രാക്റ്റഡ്, ഐസോപ്റ്റർ ചുരുങ്ങും. ഓക്കെ, ഇത് സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തു, അതായത് ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയതിന്റെ തോത് കുറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ?
പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡും ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് ആളുടെ, ബട്ട് ആദ്യം പോകുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ ഈ 10 to 20 ഡിഗ്രി ഏരിയയിൽ, ജെറംസ് ഏരിയയിലാണ്. ദർ ഈസ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഐസോപ്റ്റേഴ്സ്. ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്ത് ചെയ്യും? സോ ഇറ്റ് വിൽ കീപ്സ് ദിസ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഔട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ബെയറിംഗ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. പക്ഷേ പേഷ്യന്റിന് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് പുറത്തു പോയെന്ന് വെച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ദ പേഷ്യന്റിന് ഈ കേസിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും തോന്നത്തില്ല. ഓക്കെ, അന്നേരം സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് കുറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് രണ്ടുമാണ്, ദീസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വിൽ ഒക്കർ ഇൻ ദ പേഷ്യന്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച്. ഈ ചേഞ്ചിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദീസ് ആർ വിഷ്വലി നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. വിഷ്വലി നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇത് ഒരിക്കലും സ്പെസിഫിക് ടു ഗ്ലക്കോമ അല്ല. ദേ ക്യാൻ ഒക്കർ ന്യൂമറസ് കണ്ടീഷൻസ്. ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ഷൻസ് വരാം, ബെയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ സ്പോട്ട് വരാം. ഹെൻസ് ദീസ് ആർ വിഷ്വലി നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. സോ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ആസ്കിംഗ് യു വിച്ച് ഈസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്ലക്കോമ, ഏർലിയസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഐസോപ്റ്റർ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ബെയറിംഗ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഏർലി ചേഞ്ച്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഏർലി ചേഞ്ച്. നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത് ഏർലി ചേഞ്ച് ആണ്. These are the early change. Okay, so but these are visually non-significant because it can be present in so many other conditions. Okay, ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. Okay, now next question. Earliest visually significant glaucomatous visual field defect is. Start answering. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, വിച്ച് ഈസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് വിഷ്വലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ഷൻ and bearing of blind spot. This was the early change, bearing isopter contraction and bearing of blind spot. These are visually non-significant എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. So why they are non-significant? They are present in so many contractions. So we can rule out isopter contraction and bearing of blind spot. But still they are the earliest തന്നെയാണ്, പക്ഷേ significant അല്ല. So പിന്നെ ഏതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന next change? It is the paracentral scotoma. So now we are moving to this progression of this visual field defect. ഇനി നമ്മുടെ visual field defect progress ചെയ്യണം. So we are moving to this progression of visual field defect. So here we have the fixation point. So this is the nasal visual field, this is temporal, this is superior, this is inferior, and here we have a blind spot. Okay, ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തിൽ സർക്കിൾസ് വരച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. ദിസ് ഈസ് അവർ 0 ഡിഗ്രി. സോ ഇത് നമ്മുടെ 0 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ 0 ഡിഗ്രി. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ 10 ഡിഗ്രി. Okay, so this is our this is 10, so this is 20, and here it is 30. Similarly here also we are having 10, 20, 30 അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടുണ്ട്. Okay, so fixation point 0, 10, 20, 30. So 10, 20, 30. So 10, 20, 30, 10, 20, 30. So this is 10, 20, 30. So 10, 20, 30. ഓക്കെ, അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു? സോ നമ്മുടെ ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തു, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിനെ സ്പെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്പിയറിംഗ് ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എബോവ് അവർ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. ഇത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിന് മുകളിലാകും. ഇവിടെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിന് മുകളിലാകാം, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിന് താഴെയാകാം. വൈ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ 10 to 20 ഡിഗ്രി. ഞാൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല, സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, 10 to 20 ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി സെൻട്രൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദിസ് ഈസ് വിങ് ഷേപ്ഡ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ. ദിസ് ഈസ് എ പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ. ഈ പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു സ്കോട്ടോമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് അവർ നെഗറ്റീവ് സ്കോട്ടോമ ഓർ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. നൗ ഗ്ലക്കോമയുടെ ഡിഫക്റ്റ് മൂലം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്കോട്ടോമ ഉണ്ടാകുകയാണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു അവർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ. ഈ പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ എപ്പോഴും വരുന്നത് ജെറംസ് ഏരിയയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ജെറംസ് ഏരിയ, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് 10 to 20 ഡിഗ്രി ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്, കാരണം ഫസ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെറംസ് ഏരിയയിലാണ്. സോ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ ഇൻ ദി ജെറംസ് ഏരിയ. So this is parallel to central. So this is wing shaped, hence it is known as paracentral. This is very important. This is the earliest visually significant visual field defect. ഇതാണ് the earliest visually significant
വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ? ദാറ്റ് ഈസ് പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ. ഓക്കെ, സോ പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വി ആർ ഹാവിങ് എ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഹിയർ. നമുക്ക് പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നൗ ദിസ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? സോ ദേ വിൽ മൂവ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. വൈ? കാരണം ഇതൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്, പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. സോ നൗ ദിസ് ടു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്സ് വിൽ ജോയിൻസ് ടുഗദർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സീഡൽ സ്കോട്ടോമ. ഇതാണ് സീഡൽ സ്കോട്ടോമ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എത്രന്റെ ഇടയിലാണ്? 10 to 20. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദി ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ്, സുപ്പീരിയർ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ്. ഇപ്പം ഞാൻ സുപ്പീരിയർ തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം സുപ്പീരിയർ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ, ഇൻഫീരിയർ ആണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഇവിടെ പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ കൊടുക്കണം, ഇവിടേക്ക് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സിഡൽ സ്കോട്ടോമ ഇങ്ങോട്ട് വരും. മനസ്സിലായി? ഇതിപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഫൈബർ അഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്പീരിയർലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിഡൽ സ്കോട്ടോമ. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിഡൽ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് സിക്കിൾ ഷേപ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. Okay, so here we had the blind spot. Here we had our paracentral scotoma which progressed to our siddal scotoma. Siddal scotoma ഇതിപ്പം ഒരു ഹാഫിലുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അഫക്ട് ചെയ്തത്. സിമിലർലി ദിസ് ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദിസ് സൈഡ്. ഇത് ഇവിടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. So this can extend to this opposite side. Okay, so and this becomes an arc shaped. അല്ല, ഇപ്പൊ ഇത് എന്ത് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറി? ആർക്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് മാറി. സോ നൗ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻ ആർക്വൈറ്റ് സ്പോട്ടോമ. ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഏരിയയിലുള്ള ഫൈബേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി. ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവഡ് ആയി. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ. അതായത് ജെറംസ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജെറം സ്കോട്ടോമ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജെറം സ്കോട്ടോമ. സോ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് അവർ പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ which later joined our blind spot which is present in our temporal visual field. Okay, then it will forms a sickle shaped siddal scotoma, then it extends to this opposite side and arcuate scotoma formed. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they never crosses this horizontal raphe. ഈ horizontal raphe ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് എൻ്റെ റൂൾ. കാരണം എപ്പോഴും ഗ്ലക്കോമയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഓർ ഇൻഫീരിയർ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സുപ്പീരിയർ ആണെങ്കിൽ അത് സുപ്പീരിയർ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഇവിടം വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ സുപ്പീരിയർ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. സോ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇൻഫീരിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ. നൗ നേരം നമ്മുടെ ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുക? സോ വി ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് അവർ ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ. നമ്മൾ ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ. അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ ഫൈബർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. ഇനി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇൻഫീരിയർ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇൻഫീരിയർ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഇതേപോലെ പോയി അതും ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒരു പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ ഒക്കെ വരും. അത് ഇതുപോലെ പിന്നീട് സിഡലാകും. ഓക്കെ, സിഡലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിങ്ങനെ പോയി അവസാനം ദേ ഓൾസോ ബിക്കംസ് ആൻ ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ. താഴേക്ക് ഒരു ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ ഫോം ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ആർക്വൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ആർക്വൈറ്റ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡബിൾ ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡബിൾ ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ. Or it is also known as, this is in the shape of a ring, hence it is known as a ring shaped scotoma. A ring scotoma എന്ന് വിളിക്കും. Okay, so there is a double arcuate scotoma or we had a ring scotoma. അപ്പൊ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്? സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ സ്മോൾ ഏരിയ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെ? ചെറിയൊരു ഏരിയ നമുക്കിവിടെ മിച്ചം വന്നു. ഓക്കെ, so here we are left with a small area. So what is that called? അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് nasal step. So it is known as a nasal step. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്. സോ കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഒക്കേർഡ് ഇൻ അവർ നേസൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, നേസൽ ഫീൽഡിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റോണീസ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിനെയാണ് റോണീസ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്. റോണീസ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് ഡിഫക്റ്റിലാണ്? ഇൻ ഡബിൾ ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് റോണീസ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് റോണീസ്
peripheral nasal step. So hence here it is known as Roney's central nasal step. ഇതിനെയാണ് Roney's central nasal step. Why central? Because നമ്മുടെ central visual fieldലാണ് കുഴപ്പം. So this is central nasal step. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ nasal step ഇവിടെ വന്നു? Why this nasal step? So why nasal step? അത് നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഇത് നോക്കിയപ്പം ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഇത്രയും ഇൻവോൾവഡ് ആയി. മോളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും തന്നെ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് താഴെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും. സോ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ആർക്വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സിന്റെ അത്രയും തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, അന്നേരം ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് അൺഈക്വൽ ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ഷൻ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പം ഇവിടം വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നേനെ. ഇതിപ്പോൾ അത്രയും ഫൈബേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള കുറച്ച് ഫൈബേഴ്സ് നശിച്ചുള്ളൂ. അന്നേരം ഇത്രയും ഫൈബേഴ്സ് മാത്രമേ പോയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഏരിയ മിച്ചം നിൽക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദിസ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നേസൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്, സോ വെൻ ടു ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമാസ് they will run in different arc. It is due to two arcuate scotoma run in different arc. So they are run in different arc. അതായത് രണ്ട് ആർക്കായിട്ട്, മുകളിൽ വേറൊരു ആർക്ക്, താഴെയും വേറെ ഡിഫറെന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ വിൽ റൺ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ആർക്ക് ആൻഡ് ദേ വിൽ മീറ്റ് ടു ഫോം എ ഷാർപ്പ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ഡിഫക്റ്റ്. അത് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തത്? അറ്റ് അവർ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെറിഡിയൻ. നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെറിഡിയനിലായിട്ടല്ലേ. സോ അറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെറിഡിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഇപ്പം സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിലായതുകൊണ്ട് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റോണീസ് സെൻട്രൽ നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റോണീസ് പെരിഫറൽ നേസൽ സ്റ്റെപ്പ്. അത് ഇവിടം വരെ എത്തി. അന്നേരം നമുക്കിപ്പം ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു? ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ബെയറിംഗ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ പാരാസെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച്. ദെൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് സിഡൽ സ്കോട്ടോമ, ദെൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ, ദെൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ഡബിൾ ആർക്വൈറ്റ് സ്കോട്ടോമ. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത്, കാരണം നമ്മുടെ വിഷൻ പോയി, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പോയി ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇതാണ് ആയി, അങ്ങനെ nasal visual field complete അങ്ങ് പോകും. Why this nasal visual field is lost? Visual field is maximum. This is nasal and this is temporal visual field. Temporal maximum visual field. അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്നൊന്നും പോകത്തില്ല അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് മാക്സിമം വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. അന്നേരം പെട്ടെന്ന് പോകാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേസൽ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അന്നേരം നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? സോ വി ഹാഡ് അവർ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. അങ്ങനെ ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പോയി, പെരിഫറൽ വിഷനും പോയി, നമ്മുടെ പെരിഫറൽ വിഷനും പോയി, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ വിഷനും പോയി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പോകും. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഐസോപ്റ്റർ. ഇപ്പം മുമ്പേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നിന്നിരുന്നത് റിംഗ് സ്കോട്ടോമയാണ്. റിംഗ് സ്കോട്ടോമയിൽ ചെറിയൊരു ഹോള് നടുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഹോള് പോലും നമുക്ക് പോകും, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒള്ളി നടുക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? Only this small portion of this vision will be left with us. നമുക്ക് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ് വിഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവശേഷിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടണൽ വിഷൻ. ഇതിനെയാണ് ടണൽ വിഷൻ. അന്നേരം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലക്കോമയുടെ ഏർലിയസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടണൽ വിഷൻ എടുത്ത് പറയരുത്. നമ്മൾ ഒരാളുടെ സിംറ്റം ചോദിക്കുമ്പോൾ ടണൽ വിഷൻ ഒന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ലേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്ലക്കോമ. സോ ദിസ് ഈസ് ടണൽ വിഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് tubular vision. This is also known as tunnel vision or it is known as tubular vision. ഈ ടണൽ വിഷൻ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, കാരണം എല്ലാ വിഷ്വൽ ഫീൽഡും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇവിടെയും പോയി അവസാനം ഈ ചെറിയൊരു ഏരിയ മാത്രം നിൽക്കും. ഇനി ടണൽ വിഷനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു ടണൽ വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിന് സോ അന്നേരം നമുക്ക് ഇത്രയും എന്തുണ്ട്? സോ വി ആർ ഹാവിങ് എ ടണൽ വിഷൻ ഹിയർ. ഇനി നമ്മുടെ ടണൽ വിഷനും ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട്സ് ലോസിങ്. നമുക്ക് ടണൽ വിഷനും പതുക്കെ പോകും. പോയി എല്ലാം പോയി അവസാനം ഇത്രയും മാത്രം നിൽക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നോൺ ആസ്? ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ടെമ്പറൽ ഐലൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വിഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടെമ്പറൽ ഐലൻഡ്. എല്ലാം ട്യൂബുലാർ വിഷൻ, അതായത് ടണൽ വിഷനും നഷ്ടപ്പെടും.
ടണൽ വിഷനും നഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം ഒരു ടെമ്പറൽ ഐലൻഡ് നിൽക്കും. വൈ ടെമ്പറൽ ഐലൻഡ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ്? ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ ദ ടെമ്പറൽ ഏരിയ വി ആർ ഹാവിംഗ് മാക്സിമം വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. സോ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ആസ്കിംഗ് യു വാട്ട് ഈസ് ദ എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഗ്ലക്കോമാറ്റ സൈൻ, നെവർ സേ ദിസ് ടണൽ വിഷൻ, വി ഹാവ് ടു സേ ദിസ് ടെമ്പറൽ വിഷൻ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഇതും ലോസ് ആകും. സോ ദിസ് പേഷ്യൻ വിൽ ബി ലോസിങ്, സോ ദർ വിൽ ബി ലോസ് ഓഫ് ടെമ്പറൽ ഐലൻഡ് ഓൾസോ. ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ചേഞ്ച്. അതുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് മൊത്തത്തിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആകും. സോ ദ പേഷ്യൻ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് നോ ലൈറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ. സോ ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ no light perception, and this is known as the advanced stage of glaucoma. That advanced stage കാണുന്ന രണ്ട് features ആണ്, we are having a tubular vision and we are having so this loss of temporal vision. Okay, temporal vision നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പോകുമ്പോൾ what we will call it as known as absolute glaucoma എന്ന് വിളിക്കും. Okay, absolute glaucoma. So we will call it as absolute glaucoma. This is the very end stage. Okay, end stage ആണ്. ഈ ഗ്ലക്കോമ ഈ സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും വെച്ച് ഒരിക്കലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രത്യേക തെറാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട്, സൈക്ലോഫോട്ടോ കയാഗുലേഷൻ, അങ്ങനെ കുറെ തെറാപ്പി ഉണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? കുറെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്ട്സ് പഠിച്ചു. നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സമ്മറൈസ് ഓൾ ദ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്ട്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തോളൂ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഗ്ലക്കോമ? എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഗ്ലക്കോമ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ. Okay, so this is the question ഇതായിരുന്നു, വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഗ്ലക്കോമ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, മിക്കവരും കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ദിസ് ടെമ്പറൽ ഫീൽഡ് വിഷൻ. ട്യൂബുലാർ വിഷൻ അല്ല. സോ ട്യൂബുലാർ വിഷനും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന ഫീൽഡ് ഏതാണ്? ടെമ്പറൽ ഫീൽഡ് വിഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഗ്ലക്കോമ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എൻഡ് സ്റ്റേജ്. റോണീസ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പ് എൻഡ് സ്റ്റേജ് അല്ല. റോണീസ് നേസൽ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും? സോ ദിസ് ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിംഗ് സ്കോട്ടോമ. റിംഗ് സ്കോട്ടോമയുടെ സ്റ്റേജിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അന്നേരം റിംഗ് സ്കോട്ടോമ എൻഡ് അല്ലല്ലോ. ഡബിൾ ആർക്കേഡ് സ്കോട്ടോമ ഇസ് ദ സെയിം ആസ് റിംഗ് സ്കോട്ടോമ. റിംഗ് സ്കോട്ടോമ തന്നെയാണ്. ട്യൂബുലാർ വിഷനും ജസ്റ്റ് പ്രീ എൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഏറ്റവും എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലോസ് ഓഫ് ടെമ്പറൽ വിഷൻ. ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, okay, so now I am going to summarize what all things we have studied here. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ്. അതിന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ്, ഇറ്റ് വാസ് ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ഷൻ. So next we are having bearing of blind spot. Next, parayu, unmute ചെയ്ത് പറയൂ. Next, unmute and tell. Next is paracentral scotoma. Next is the Siedel's scotoma. Next we are having the germs or arcuate scotoma. Next we are having മോളിലും താഴെ ആർക്കുവേറ്റ് ആവും, ഡബിൾ ആർക്കുവേറ്റ് സ്കോട്ടോമ. Next we will be having the tubular vision. And final, so this last to go, that is the temporal field. ഇത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ നിമോണിക്. ഇതിനൊരു നിമോണിക് ഉണ്ട്. So in corona, bearing patients should be done to treat. So in corona, excuse me a minute. Should be done to treat. Okay, so in corona, that is isopter contraction, then bearing. So there is bearing of blind spot, patients paracentral scotoma, then Siedel scotoma, B, that is germ scotoma or arcuate scotoma, then done, that is double scotoma. Next TO, that is tubular vision, then treat is temporal field, that is last to go. Okay, so this is the mnemonic. Mnemonic ഇല്ലാതെ ഓർത്തിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത്. എത്രയൊക്കെ ആയാലും ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇത് രണ്ട് എന്താണ്? So these are the earliest visual field defect. These are the earliest visual field defect. And what is the speciality of this is earliest but visually earliest ആണ്, but visually significant. Okay, that's all. നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിയും.
Now, namakku visual field defects ellam kazhinju. Now we are left with this investigations in glaucoma. Glaucoma ilulla investigations. Okay. Question അവിടെ നിൽക്കുക പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. ഇപ്പം പറഞ്ഞ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാമിന് എസ് എ ആണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയാലും ചോദിക്കും. പടം വരച്ച് പഠിക്കണം. അത് പടം വരയ്ക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബെയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ സ്പോട്ട് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പം അത് എപ്പോഴും 10 to 20 ഡിഗ്രി രയിലാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാ സ്റ്റേജുകളും വരച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. Okay, so investigations first is perimetry. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെരിമെട്രി. വൈ പെരിമെട്രി ഇസ് ഡൺ? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദിസ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ്. വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഇതെല്ലാം കണ്ടത് നമ്മൾ പെരിമെട്രി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് കുറെ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഈ പെരിമെട്രിയുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ വിൽ ടെൽ ഇൻ ദി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സെഷൻ. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും പെരിമെട്രിയിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, so perimetry it is to detect visual field defect. Basically we are having two types of perimetry. We are having a kinetic perimetry, we are having a static perimetry. Just ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയാം. ഇത് ആക്ച്വലി എക്സാമിന് എഴുതണ്ട, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ MCQs ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽസ്. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പെരിമെട്രി ഉണ്ട്. വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പെരിമെട്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൈനറ്റിക് പെരിമെട്രി മീൻസ്, സോ അവർ സ്റ്റിമുലസ്, വി ആർ ഹാവിംഗ് എ സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ പെരിമെട്രി. ദർ ഈസ് എ മൂവിംഗ് സ്റ്റിമുലസ്. നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലസ് മൂവ് ചെയ്യായിരിക്കും. ദർ ഇസ് എ മൂവിംഗ് സ്റ്റിമുലസ് ഫ്രം എ നോൺ സീയിങ് ഏരിയ ടു സീയിങ് ഏരിയ. അതായത് പേഷ്യന്റിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ദ സ്റ്റിമുലസ് വിൽ മൂവ്. സ്റ്റിമുലസ് മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഫ്രം എ നോൺ സീയിങ് ടു എ സീയിങ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൈനറ്റിക് പെരിമെട്രി. ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് പെരിമെട്രി ദ സ്റ്റിമുലസ് വിൽ ബി സ്റ്റാറ്റിക്. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റിമുലസ്. സ്റ്റിമുലസ് വിൽ ബി സ്റ്റാറ്റിക്. പിന്നെ എന്താ മാറുന്നത്? സോ ദിസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റിമുലസ്. സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇന്റൻസിറ്റി ഓർ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ചേഞ്ച്. ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഹാവിംഗ്, കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് പെരിമെട്രി ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കൈനറ്റിക് പെരിമെട്രി. കൈനറ്റിക് പെരിമെട്രി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യാം, സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യാം, പെരിഫറലും സെൻട്രലും മെഷർ ചെയ്യാം. പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ലിസ്റ്റേഴ്സ് പെരിമീറ്റർ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ലിസ്റ്റേഴ്സ് പെരിമീറ്റർ. ഒരു ആർക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഈസ് മെഷർഡ് ബൈ, സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാംപിമീറ്റർ ഓർ ക്യാംപിമെട്രി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്കോട്ടോമെട്രി. ബട്ട് ഒരു തവണ MCQ ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ത്രൂ കൈനറ്റിക് പെരിമെട്രി. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേരുമല്ല അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് വേറൊരു പേരായിരുന്നു, ദറ്റ് ഈസ് ജെറംസ് ടാൻജന്റ് സ്ക്രീൻ. സോ ജെറംസ് ടാൻജന്റ് സ്ക്രീൻ. സോ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രീനിന്റെ പേരാണ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനാണ് ജെറംസ് ടാൻജന്റ് സ്ക്രീൻ. അതാണ് അന്നേരം അതും വെച്ചിട്ട് അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ക്യാംപിമെട്രി ഓർ സ്കോട്ടോമെട്രി, സോ ഓർ ജെറംസ് ടാൻജന്റ് സ്ക്രീൻ. ദെൻ പെരിഫറൽ ആൻഡ് സെൻട്രൽ, ഹൗ വിൽ വി measure both? That is by Goldman's perimetry. So we will be using a Goldman's perimetry to detect both. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി ഉപയോഗിക്കും. ദാറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് അവർ ഫിംഗർ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫിംഗർ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഫിംഗർ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് പെരിമെട്രി. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാം. സോ ഫിംഗർ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൈനറ്റിക്. കൈനറ്റിക്കിലെ ഏത് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് അസസ് ചെയ്യാനാണെന്നറിയാവോ? ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് അവർ പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ കൈനറ്റിക് പെരിമെട്രി അവർ സ്റ്റിമുലസ് വിൽ ബി മൂവിംഗ്. സോ ടു ഡിറ്റക്ട് പെരിഫറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ലിസ്റ്റേഴ്സ് പെരിമെട്രി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിംഗർ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ടു ഡിറ്റക്ട് സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ക്യാംപിമെട്രി ഓർ സ്കോട്ടോമെട്രി, ആൻഡ് ഫോർ ബോത്ത് പെരിഫറൽ ആൻഡ് സെൻട്രൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഗോൾഡ്മാൻസ് പെരിമെട്രി. Now ഇനി നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് പെരിമെട്രിയാണ്. സ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ ജസ്റ്റ് പേര് ഇറങ്ങിയിരുന്നാൽ മതി, ടെക്സ്റ്റിൽ അതിന്റെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഹംഫ്രീസ് ഫീൽഡ് അനലൈസർ ഓർ ഹംഫ്രീസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് പെരിമെട്രി. സോ ഹംഫ്രീസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് പെരിമെട്രി. So next we are having this octopus. So Humphreys perimetry. Then we are having the octopus perimetry.
and we are having the field master. So we are having field master. Okay, so these are the static perimetry, means the stimulus will be stimulus angana irikum, so stimulus will be static. Okay, so Humphreys, octopus and field master. Now coming back to our question, central and peripheral visual field can be assessed by, central and peripheral visual field can be assessed by. ഓക്കെ, യെസ്, എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾഡ്മാൻസ് പെരിമീറ്റർ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇതാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ആസ്കിങ് യു വിച്ച് ഈസ് ദ perimetry that is commonly used in glaucoma, whether it is kinetic or static, we are actually using static. Okay, so this is also important. In glaucoma we are preferring static perimetry. Okay, static ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് പെരിമെട്രി. പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. സോ പെരിമെട്രി, ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് പെരിമെട്രി. സോ പെരിമെട്രി എന്ന് എഴുതുന്നു. സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എയിം? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിറ്റക്ട് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ്. വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജസ്റ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേരൂടെ പറയാം, എന്നിട്ട് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കണം. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ എല്ലാം പേരെഴുതണം. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഓൾ ദ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. സോ നെയിം ഓൾ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്, ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അന്നേരം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഐസോപ്റ്റർ കൺട്രാക്ഷൻ, ബെയറിങ്, സിഡൽ സ്കോട്ടോമ, പാരാസെൻട്രൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളിവിടെ പറയണം. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത്, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ദി provocative test. So we are using a provocative test. So provocative test means we are testing this patient whether he is having glaucoma. So there is a question regarding that. All are provocative tests for primary open angle glaucoma except all are provocative test for primary open angle glaucoma except. Answer you. ആരുമില്ല. ആൻസർ പിന്നെ പറയാം. പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് മീൻസ് വി ആർ ആക്ച്വലി പ്രൊവോക്കിംഗ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്. സോ വെദർ ഹീസ് ഹാവിംഗ് എ ഗ്ലക്കോമ. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് ടെസ്റ്റ്. ടെക്സ്റ്റിൽ അത് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് ടെസ്റ്റ്. അത് കൂടാതെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. സോ ഇൻ വാട്ട് വിൽ ഡു ഇൻ ദ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് ടെസ്റ്റ്? സോ വി ഹാവ് ടു പ്രീ ടെസ്റ്റ് IOP മെഷർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ IOP മെഷർ ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ടു ഡു എ പ്രീ ടെസ്റ്റ് IOP. Then we have to do the water drinking test. How to do this water drinking test? We have to ask this patient to drink 1 liter of water. 1 liter വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും. Then we have to wait for 1 hour. 1 hour wait ചെയ്യും. Then we have to test the IOP, that is known as post-test IOP. So we have to measure pre-test and post-test IOP. Then we will take the difference. If the difference is greater than 8 millimeters of mercury, so that is diagnostic of glaucoma. So അതിൻ്റെ അർത്ഥം the patient is having glaucoma. ഈ വാല്യൂ, അതായത് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ ഈ 8 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇനിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളിലും നമ്മുടെ ഈ പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിന്റെ വാല്യൂ 8 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആംഗിൾ ക്ലോഷറിലൊക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So pre-test IOP we have to measure. Then we have to ask this patient to drink 1 liter water. Then we have to wait for 1 hour. Again we have to test the IOP. If it is greater than 8, he is a suspected case of glaucoma. So this is our first test. In രണ്ടാമത്തെ test we are having a bulbar pressure test. പേര് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. bulbar pressure test. Then we are having Prescolin test. So Prescolin test. Then we are having caffeine test. ഇനിയുണ്ട് കഫീൻ ടെസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ടെസ്റ്റ്. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് ബൾബാർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ്, പ്രസ്കോളിൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് കഫീൻ ടെസ്റ്റ്. സോ നൗ ആൻസർ. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? വേഗമാട്ടെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? Yeah, correct. It is the prone dark room test. So prone dark room test, it is used for open angle glaucoma. Why? Because open angle glaucoma the basic risk factor is mydriasis. Mydriasis ആണ്, it is the risk factor. So when we enter into a dark room ൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? We will be having mydriasis. അന്നേരം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. So actually
We are using C. So this is known as Braun-Darcom test. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് റഷ് ചെയ്യായിരിക്കും, മീറ്റിംഗ് ഉടനെ തീരും അതിനു വേണ്ടി. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് 2 ടെസ്റ്റ്. വി ആർ ഹാവിംഗ് ദിസ് പെരിമെട്രി, നമുക്ക് പെരിമെട്രി ഉണ്ട്. ദെൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് ടെസ്റ്റ്? ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് അസസ്മെന്റ്. വി ഹാവ് ടു ഡു ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് അസസ്മെന്റ്. നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് അസസ് ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദ ഗ്ലക്കോമ ടെസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ്. സോ ഏർലി ഗ്ലക്കോമ ടെസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക്. സോ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്ലക്കോമ ടെസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫി. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചാണ്, അത് ഇവിടെ എഴുതണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് അസസ്മെന്റ്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, വി ആർ ഹാവിംഗ് ദി സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷൻ. സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷനും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു. സോ ദാറ്റ് വാസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ദി ആന്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് സയൻസ്. ആന്റീരിയർ സെഗ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് കോർണിയ വിൽ ബി ഹേസി ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദിസ് ലഗ്ഗിഷ് പ്യൂപ്പിലറി റിഫ്ലെക്സ്. സെൻട്രൽ കോർണിയൽ തിക്നെസ് വിൽ ബി ലോ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഹാവിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗോണിയോസ്കോപ്പി. നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈസ് ഗോണിയോസ്കോപ്പി. ഗോണിയോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇറ്റ് ഈസ് ടു മെഷർ വാട്ട്? ടു മെഷർ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ആന്റീരിയർ ചേംബർ. ആന്റീരിയർ ചേംബറിന്റെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഇത് ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. സോ വി വിൽ ബി സീയിങ് ആംഗിൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സോ ദർ ഈസ് എ നോർമലി wide open angle open ആയിരിക്കും അല്ലേ, because it is an open angle glaucoma, and this angle can be graded by Schaffer's system. Very important. So this is graded by Schaffer's system. Then why we are doing this gonioscopy? It is to rule out other types of glaucoma. The angle closure ആണോ secondary ആണോ അതൊക്കെ rule out to rule out other types of glaucoma. ഈ 3 പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. To rule out other types of glaucoma. Okay, so this is our third investigation, gonioscopy. Next investigation that we have to do is the tonometry. Very important, tonometry. Tonometry means it is the measurement of IOP. IOP measure ചെയ്യുന്നതാണ് tonometry. So we are having applanation tonometer and we are having Schiot's tonometer അല്ലേ, കുറേ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലാനേഷൻ ആണ്. ചെറിയ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് മീൻസ് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഷിയോട്സിന്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. സോ വി ആർ പ്രിഫറിങ് അപ്ലാനേഷൻ ടോണോമെട്രി. Okay, so actually we are preferring our applanation tonometry. നമ്മൾ okay, so നമ്മൾ applanation tonometry ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടോണോമെട്രിയിൽ when we measure the IOP it will be greater than 21 millimeters of this mercury. 21നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. What was the normal IOP? So normal IOP is between 10 to 21. ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറയണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് we have to also tell about the diurnal variation test. Diurnal variation test ഞാൻ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചു. So diurnal variation testനെ പറ്റി പറയണം. So when we are doing this diurnal variation test, it will be greater than 8, that will be diagnostic. If it is greater than 5, that will be a suspicious case. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. So that is our IOP. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോണോമെട്രി. That was our 6th investigation. Now we are moving to our 7th investigation, that is the NFLA. Very important. NFLA means it is the nerve fiber layer analyzer. So this is a newer device. It is to detect the glaucomatous damage to retinal nerve fiber layer. So retinal nerve fiber layer എന്ന് വരുന്ന glaucomatous damage ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റും ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ചേഞ്ചും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദിസ് glaucomatous damage to retinal nerve fiber layer even before the appearance of this visual field changes as well as optic disc changes. Okay, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. Now I am summing up all the investigations. Okay, this is a mnemonic. The ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു mnemonic ആണ്. Okay, so this is a mnemonic to remember all the investigations. No to POAG. Say no to POAG. What is N? This is nerve fiber layer analyzer. And what is T? This is tonometry. This is tonometry. So next POAG, നമ്മുടെ primary open angle glaucoma. So what is P? That is our first P, it is the perimetry. Next P, we are having a provocative test. Then we are having our O. What is O? It is the optic disc change. Then what is the A?
That is the anterior segment signs or the slit lamp examination signs. And what is G? Gonioscopy. ഇത്രയും ഈ ഒരു കോഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ഓർത്തിരിക്കാം. സേ നോ ടു POAG, നോ നെൽ ഫൈബർ ലെയർ അനലൈസർ, ദിസ് ഈസ് ടോണോമെട്രി, ദിസ് ഈസ് പെരിമെട്രി, പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ചേഞ്ചസ്, ആന്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് സൈൻസ് ആൻഡ് ഗോണിയോസ്കോപ്പി. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രൈമറി ഓപ്പണാമിക് ഗ്ലോക്കോമ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ദിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർ ദിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതുകൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണാമിക് ഗ്ലോക്കോമ കഴിയും. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം, മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ്? ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ആൻ എക്സാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ആസ് ആൻ essay question, POAG essay ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ്? ഓക്കെ, സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആർ നോർമൽ ടെൻഷൻ ഗ്ലോക്കോമ ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ഒക്കുലാർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞതാണ്. നോർമൽ ടെൻഷൻ ഗ്ലോക്കോമ, ഒക്കുലാർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ഈ നോർമൽ ടെൻഷൻ ഗ്ലോക്കോമ ദി IOP വിൽ ബി നോർമൽ, ബട്ട് ദ പേഷ്യൻ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എന്തൊക്കെ കാണും? ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, and also he will be having visual field defect. In ocular hypertension, the IOP will be elevated, but he will not be having no optic disc change. Optic disc change illa, there is no visual field defect. In the exam, if the DDs are asked, then we have to write this normal tension glaucoma and ocular hypertension. Okay, this is very important. Okay, അന്നേരം ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay guys, so if you understood something from this video session, please like my video, please subscribe my channel, and also share with this with your friends, and don't forget to put your valuable comments and suggestions in this comment box. And so we'll see you in this next video with a new topic. Till then, bye bye, wishing you a nice day. Thank you.